ارگانیسم ژنتیکی تغییر یافته چیست؟ آیا ارگانیسم ژنتیکی تغییر یافته به سلامتی انسان ضرر دارد و یا منفعت بخش است؟ شما درباره آن چی می‌دانید؟ پاسخ این و دیگر سوال‌ها در ادامه برنامه. ما برای آنی که به سوال‌های بالازیکر پاسخ انیق و دقیق پیدا نماییم رفتیم جانب مغازه و دکان‌ها و دیدن کردیم از محصولات گوناگون خوراکواری و البته که صحبت نمودیم با متخصصان و کارشناسان ساحه و اندیشه‌های هر یک آنها را اوید این سوال پیچیده چی بودن ارگانیسم ژنتیکی تغییر یافته شنیدیم و با پاسخ از این سوال تحقیق خود را آغاز نمودیم. ارگانیسم‌های از جهت ژنتیکی تغییر یابنده یا آن را ГМО عادتاً خیلی قبول شده است. این ارگانیسم‌هایی که ارثیت آنها مواد ارثی آنها تغییر داده شده است و تغییرات یا تغییرپذیری این مواد ارثی با توسط وارد نمودن گن‌های بیگانه، یعنی گن‌های از ارگانیسم‌های یعنی خیشان دور یا اینکه عموما نمودهای گوناگون به ارگانیسم، یعنی که به حجره و تغییر دادن مجموعه گن‌های همین ارگانیسم توسط وارد نمودن گن بیگانه. یعنی وقتی که گن بیگانه وارد می شود این خصوصیت‌ها و صفت‌های محصولات یا اینکه فرض کنیم زراعت باشد، یعنی حیوانات باشد یا اینکه دیگر نمودهای ارگانیسم زنده تغییر می‌یابد. در حقیقت امروز اکثریت ساکنان جمهوری این عبارت ارگانیسم ژنتیکی تغییر یافته را نمی‌دانند و ضمن خریداری نه آنقدر به آن دقت می‌دهند. برخی آنها ارگانیسم‌های تغییر داده شده زنده را معما و حتی افسانه می‌دانند. باید گفت که ارگانیسم ژنتیکی تغییر یافته هر گونه ارگانیسم با استثنای ارگانیسم انسان که مواد ژنتیکیش با راه‌های دورگه‌کنی یا به طور غیر طبیعی دوچندشوی تغییر داده شده است میباشد. ارگانیسم ژنتیکی تغییر یافته سالهای 70 عصر گذشته آغاز شده باری نخست عالم آمریکایی برگ و شترمن به این کار دست زده است. تجربه ثابت نمود که اصولهای نوترین ژنتیکای مهندسی امکانیت می‌دهد که گن‌های لازمه از گنوم باکتریا، رستنی یا حیوان جدا شود و یا آن به گنوم باکتریا و یا رستنی وارد کرده شود. مثلا به پامیدار وارد نمودن گن ماهی شمالی امکانیت می‌دهد که آن هنگام کشانیدن از یک جا به جای دیگر ویران نمی‌شود و یا به خنکی تاب‌آور است و یا با مقصد از حشرات ضرر ندیدن جواری مکه به گنوم آن گن‌های زهر مار پیوست می‌کنند. در این زمینه محصولات نو محصولاتی از ارگانیسمی از جهت ژنتیکی تغییر یافته روی کار آمد و اینجا سوال به میان می آید که چرا ارگانیسم ژنتیکی تغییر یافته را روی کار آوردند؟ اهالی دنیا قریب 10 میلیارد میرسد. برای اینها تامین کردن باید ما کارهای کشاورزی رو بسیار بلند برداریم، حاصلناکی بلند شود که با همین زیادشوی اهالی اینها باید یک خوراکی معین داده توانند که اهالی از خوراک تر شد. برای همین تامین کرده اهالی از یک علمی حاضری است، علمی بیوتکنولوژی حاضر زمان میگویند. این سه راه دارد بیوتکنولوژی. یکمش انجینیری گنی یا که میگن گن انجینیری، دومش میگن انجینیری حجیروی یا که انجینیری بافتگی، سوم خیلی اینا میگن با راه‌های بیوشیمیایی کمی زیاد کردن محصولات کشاورزی، زیاد کردن حاصلناکی این در کار میشود. انا حاضر بسیارتر با استفاده گن انجینیری محصولات خیلی زیاد خارجی قشلاق گرفته داریم. ГМО این یک دوره نوی در ژنتیکا و بیولوژی مولکولاوی میباشد که اون فرض کنیم برای اگر که با سلکسیون آنانوی نوی نو رو در مدتی فرض کنیم 5 تا 10 سال فرض کنیم اگر شما پیدا نماید و دست دارید با توسط اصولهای زمانوی
муҳандиси генетикӣ, ген инженерия мегӯянд, онро дар муддати 2-3 сол ба вуҷуд овардан мумкин аст. яъне сурати ба даст овардани он мақсаду мароме ки шумо доред чандин маротиба тезтар. Анакун барои чӣ? Хайр ба ҳама маълум аст ки аҳолии кураи замин зиёд шуда истодааст сол аз сол, рӯз аз рӯз, ва барои таъмин намудани бо маҳсулоти хӯрокворӣ албатта ниҳоят қадамҳои тезтар мондан дар кор. бо сабаби ҳамин ин яке аз масъалаҳо. бо сабаби ҳамин усулҳои инженерии генетикӣ ё ин ки муҳандиси генетикиро истифода мебаранд барои ба даст овардани организмҳои аз ҷиҳати генетикӣ тағйир ёбанда. ҳозир дар дунё қариб аз 200 намуд зиёди растениҳо ҳамаш растениҳои трансгенӣ ҳастанд. ё чӣ хел шумо мегӯед гмо, ген модифисирований организм ҳастанд. ҳамин зарараш аст ё созаш. ҳар душам гуфтан мумкин аст. ҳозир ду хел шуда ки гирифтани растениҳои аз ҷиҳати ген иваз карда шуда. Якумаш бо рӯи кӯҳна ки вай мегӯям ки агробактериальная трансформация. дар онҷо промотори бисёр бақувват мемонед. промотор аз куҷо мегиранд? аз вирусҳое ки қобилияти хеле баланди зиёдшавӣ доранд. аз онҷо мегиранд промотора. вақте вай промотор аз вирус гирифта, албатта ба растанӣ як таъсири манфӣ расониданаш мумкин аст. аммо ҳозир олимон дигар роҳ ёфтанд. як роҳи редактировании геном мегӯянд. дар асоси криспер сафеди К9. ин тамоман дигар аст. бо ин роҳ агар гиред, зарарноки растениҳое ки бо роҳи ҳамин ген инженерӣ гирифтид каме кам аст. зарарнокишам кам аст, мумкин набошад. аммо дар кор аст ҳамин. дар зери таъсири мутоқобилаи илман агар асос карда гирем, маҳсулотҳое пайдо мешаванд ки аз ҷиҳати истодагарӣ, аз ҷиҳати мутобиқатгарӣ дар табиат ниҳоят дараҷа бақувват мешаванд ва онҳо зери таъсири иқлим ва ҳолатҳои номусоиди табиат гирифтор намешаванд. аз ҷиҳати агар зараррасони ҳашаротҳо гӯем, онҳоро ҳашаротҳо чикор карда истеъмол кардан наметавонанд. ҷиҳати дурустии ин ақида он аст ки дар ҳақиқат мо метавонем вақте дар ин таъсир намоем, дар зери таъсири инженерияи генетикӣ метавонем маҳсулотҳои нави хӯрокворӣ ва инчунин маҳсулотҳои аз ҷиҳате ки аз ҳайвонот истеҳсол мекунем, гӯшт, тухм ва дигарҳо чикор кунем ва сифати баланд ба даст биёрем. акнун донистем ки организми генетикӣ тағйирёфта чӣ будааст ва чаро онро рӯи кор оварданд. акнун боз ҳам суоли навбатӣ ба миён меояд ки оё маҳсулоти аз ҷиҳати генетикӣ тағйирёфта ки мо шумо чунин маҳсулотро истеъмол мекунем чӣ гуна ба организми инсон таъсир дорад? дар ҳақиқат организми генетикӣ тағйирёфта зиён дорад ва ё манфиатбахш аст? олимони илми тиб дар ҳақиқат таҳсиқ карданд ки эҳтимолияти таъсир намудан ба организмро ягон нисбат надошта бошад, лекин 10 соли охир нишон медиҳад ки ҳангоми истеъмол намудани ҳамаи он маҳсулотҳои модификатсия кардашудаи генетикӣ дар организми одам иммуноглобулини е фаъолияташ баланд гашта метавонад ба бемории аллергикӣ оварда расонад. айни замон вақте ки таҳлилҳои биологӣ ва таҳлилҳои тиббӣ вақте ки одам онро таҳлил карда мегузарад мебинад, дар ҳақиқат мебинем ки агар зиёдшавии бемориҳои вирусологӣ ва аллергологӣ дар организми мо зери таъсири эҳтимолияти ҳамин гмо бошад, оварда расонад ба чӣ? Ба зиёдшавии ин ҳолатҳо. ду позитсия ҳозир аст. якумаш мумкин бо ҳисоби дар асоси ҳамин ген модифисирований нисбати маҳсулоти хоҷиқишлоқ ба нисбати зиёдшавии аҳолӣ қариб баробар шавад. дуюмаш мумкин 2-3 маротиба маҳсулоте ки аз нуқтаи назари гени дигар карда шуда 2-3 маротиба зиёд шавад. организмҳои аз ҷиҳати генетикӣ тағйирёбанда ин ки ман ҳамин умуман соҳа ҳам дар пайдо намудани доровории бисёрам фоидаи калон мерасонад ва расонда истодааст. барои пайдо намудани ваксинаҳои гуногун бар зидди касалиҳои гуногун. инам яке аз пешравӣ дар соҳаи генетикаи молекулавӣ. дар робита ба таъсири организми генетикӣ тағйирёфта ба саломатии инсон баъзан чунин андеша ба гӯш мерасад ки амрико чун яке аз кишварҳои васеъ истифодабарандаи маҳсулоти аз организми аз ҷиҳати генетикӣ тағйирёфта аст. чаро хубу хуш сокинонаш аз ин маҳсулот истифода менамоянд?
نه، вазъият ончунон ҳам хубу хуш ба чашм намерасад, мегӯянд коршиносони соҳа. ба хулосаи мутахассисон 70% аҳолии амрико аз бемориҳои ҳассосият азият мекашанд ки онро ба истеъмоли васеъи чунин маҳсулотҳои организми генетикӣ тағйирёфта рабт медонанд. тибқи пурсишҳои социологӣ дар иттиҳоди аврупо 95% аҳолӣ бовар ҳосил намуданд ки организми генетикӣ тағйирёфта ба саломатии инсон зарар расонида метавонад. дар кишвари мо миқдори зиёди маҳсулоти воридотӣ аз қабили қаннодӣ, гӯшти ва маҳсулоте ки бо истифодаи лӯбиёгиҳо истеҳсол шудаанд истеъмол мешавад. маҳсулоти ба таври генетикӣ тағйирдодашуда дар наҳориҳои хушк, ғизоҳои тезтайёр, кетчуп, ғизоҳои кӯдакона, қаннодиҳо, майонез ва ғайра мавҷуданд. тахминан то 10% қаҳва ва чой низ тибқи маълумотҳо дорои организми генетикӣ тағйирёфта мебошанд. гап сари он ки ин ҳама маҳсулоти болозикрро мо ҳамарӯза истеъмол мекунем, масалан ғизои тезтайёр ё чою қаҳваро. агар мо он маҳсулотҳои ғизоие ки дар таркибаш е ва фалон 112 113 300 ҳаминро бинем, агар ҳамин бошад, инҳоштанд маҳсулотҳои гмо аст ва аз хориҷи кишвар ворид карда шудааст. ҳангоме ки агар мо истеъмол намудани гӯште ки аз маҳсулотҳои ҳайвонӣ вақте ки тайёр мешавад, аз тух тайёр мешавад ва маҳсулотҳои ширӣ тайёр мешавад, онҳо ҳам мутақобилан метавонанд ки ба организм чико кунанд, таъсир расонанд. баъзе маҳсулотҳое ки вақте ки мо истеъмол менамоем дар организм боиси баландшавии ҳолатҳои гирифторшавӣ ба бемории занбурғӣ ҳам оварда расонанд. ҳарчанд ки дар бораи гирифторшавӣ ба баъзе бемориҳо ихтилофотҳои назар мавҷуд аст, лек илми тиб агар муддати 25-30 соли охир вақте ки мавриди назар таҳлилот қарор мегирад, эҳтимолияти барангехтани бисёр бемориҳоро дар ин бемориҳо чико кунем ба назар расад. тавре гуфтем, ақидаҳо гуногун садо медиҳанд. гурӯҳи зид, гурӯҳи дигар тарафдор ва гурӯҳи сеюм бетараф. масалан, гурӯҳе аз олимони соҳа нуқтаҳои мусбии организми генетикии тағйирёфтаро баён намуда, онро муҳим ва дар корӣ арзёбӣ менамоянд. гмо зарар дорад он организм ки бисёртар бактерияро истифода мебарад барои гирифтани масалан аминокислотаҳо, барои гирифтани витаминҳо, барои гирифтани ягон компоненте ки барои фармакология зарур аст. ҳамаҳо генмодифитсировани анавайҳо зарар дорад. чунки мо вақте ки бактерияро як иваз мекунем, аз он як маҳсулот мегирем, албатта меафтад ба организми мо. ин зарар дорад. ана ҳамин фармакологияи мо бояд ба ҳамина як аҳамиятиянд. гирди атрофи ҳамин проблемаи гмо дар ҷомеа фикру андешаҳои зиёде аст. яке дар байни олимон ҳам яке мегӯянд ки фарз кардем ин зарар аст барои саломатии инсон, хусусиятҳои аллергению, хусусиятҳои токсикологию, хусусиятҳои дигар бадро, яъне ба репродуктивӣ таъсири расонда метавонад. дигарон мегӯянд ки баръакс зарар надорад. барои амнияти озуқаворӣ ин яке аз усулҳои беҳтарин ҳисоб мешавад. яъне ду қисм ҷомеа тақсим шудагӣ, яке мегӯяд зарар дорад, яке зарар надорад. аз ҳамин сабаб ман гуфтанӣ ҳастам ки яке аз ҳадафҳои асосии мақсади асосии таъсисёбии ҳамин озмоишгоҳ соли 2019 бо қарори раёсати академияи миллии илмҳо таъсис дода шуд. ин асоснок илми асоснок исбот намудани зарар ё безарар будани маҳсулоти гмо дошта, ҷузъҳои гмо дошта ва зироатҳои гмо. анамин яъне мо мақсади асосии мо ба ғайр аз ташхис муайянкунӣ, мониторинг гӯем ки яъне мониторинги бозорҳо, мониторинги зироатҳои кишоварзӣ. ба ғайр аз ин мо яке аз мақсадҳои асосии мо ин таҳқиқ ва баҳодиҳии хавфи гмо барои гуногунии ҳифзи гуногунии биологӣ, ҳифзи гуногунии агробиологӣ ва саломатии инсон аст. имрӯз тамоми коршиносон пешниҳод менамоянд ки ба маҳсулоти хӯрокворӣ ки миқдори организми генетикӣ тағйирёфтаи он 0.9% мебошад, тамғаи иҷозатнома барои истифода гузошта шавад. агар миқдори он аз 0.9% зиёд бошад, дар ин сурат аз истифодаи он худдорӣ бояд кард.
дар аврупо барои ворид намудани маҳсулоти трансгенӣ қонун амал мекунад ки меъёри он ба андозаи 0.9% муқаррар шудааст. ҳамчунин дар Япония ин меъёр 0.5 ва дар Амрико 10% иҷозат дода шудааст. дар кишвари мо бошад тибқи маълумотҳо 0.9%-ро ташкил медиҳад. ГМО барои муайян кардан ду намуди ташхис дорад. Сифатӣ, яъне ҳаст ё нест, ва миқдорӣ. Миқдорӣ чанд фоиз аст. мутобиқи қонунгузории Тоҷикистон то 0.9% дар борпечи фарз кардем маҳсулот ки ГМО дорад ё надорад лозим нест. То 0.9% агар ҳамин маҳсулот дошта бошад. Аз 0.9 боло албатта бояд ҳамаро нишон додан дар кор ки аҳли ҷомеа фаҳмад ки вақте ки фарз кардем мерад дар мағоза харидорӣ мекунад ва бояд фаҳмад ки дар ин ГМО аст ё нест ва ихтиёр ба худаш мехарад ё намехарад. Ин аз худи одам вобастагӣ дорад. азбаски муҳандисии генетикии зироатҳо ва дигар растаниҳо ва ҳайвонот як падидаи нисбатан нави илмӣ аст, ягон тадқиқоти дарозмуддат ба савол оид ба бехатарии истеъмоли ин организмҳои тағйирёфта ҷавоби аниқ дода натавонистаанд. тадқиқот дар ин суол идома дорад ва олимон умедворанд ки мардум барои бехатарии маҳсулоти организми генетикии тағйирёфта ки мусбӣ ва ё манфиатбахш аст ҷавоб хоҳанд ёфт. гап дар ин ҷа ки ман барои гуногуни биологӣ, барои гуногуннамудии наботот ё ин ки растаниҳо ки дар табиат ҳастанд. Дар табиат агар гандум ин зироати маъданӣ бошад, дар табиат ҳам ҳамина намуди явоиш аст. номаш ба лотини эгилопс мегӯяд. барои ҳамин ё ин ки дигар намуди зироатҳое ки фарз кардем аз пиёз аст, фарз кардем пиёзи маъданӣ аст, ё ин ки зироати маъданӣ аст ва пиёзи табиӣ аст. чандин намуди пиёзҳои табиӣ аст, намуду зернамуд. мумкин аст ки дар вақти одатан агар дар шумо саҳарои таҷрибавӣ ё ин ки саҳарое ки шумо дар хоҷагӣ деҳқонӣ мекоред пиёза, дар кӯҳсор бошад, агар фарз кардем дар кӯҳсор дар гирди атроф пиёзҳои маҳаллӣ ҳам ҳастанд. мумкин аст ки ҳамин мумкин аст не ин дар чандин мақолаҳои олимони дигар давлатҳо ҳамин дарк ёфтааст ки метавонад ГМО, яъне гарди гули растании ГМО метавонад ба гули растании маҳаллии таҳҷоӣ гардолуд шуда хусусиятҳои худро ба он гузаронад. дар он вақт инҷа аллакай таъсири он метавонад ба дигар ба тамоми популясияҳои фарз кардем растаниҳое ки маҳаллӣ ҳастанд ё ин ки табиӣ ҳастанд расонданаш мумкин аст. хусусияти фарз кардем мумкин бад мерасонад, мумкин ки фарз кардем ягон токсине ки дар ГМО бошад, агар фарз кардем ягон моддаи зараровар ё ин ки хусусияти аллергия вай кардан бошад, агар мумкин ки вай мегузаронад, баъд аллакай ин оқибаташ мумкин навз нашавад. метавонад фарз кардем дар агар ки тухми он ба яъне шароити табиӣ яфтад, агар вай ки ниҳоят рақобатпазири баланд дорад, метавонад оҳиста ҳамин фарз кардем намудҳои маҳаллии худамонро аз байн барорад. ин яке аз хавфи ҳамин растаниҳои ГМО дошта барои гуногунии намудҳо. ақидаи олимону коршиносон агарчи вобаста ба хуб ва ё бад будани организми генетикии тағйирёфта гуногун садо медиҳад, вале дар робита ба таъсири организми генетикии тағйирёфта ба саломатии инсон ин ҳама гуфтаҳо рӯи як нуқта то ҷое тамаркуз мекунад. агар маҳсулоте аз ҷиҳати генетикии тағйирёфта имрӯз ба саломатии мо таъсир намерасонад, вале табибон баронанд ки ин таъсиргузорӣ ба саломатии организм дар оянда ҳатман рӯ мезанад.
ҳангоми таҳлил кардан ва ташхисот гузарондан дар ҳақиқат ҳангоми истифода бурдани ин маҳсулотҳо эҳтимолат дорад ки организм аз ҷиҳати маҳсулотҳои равғанӣ чикор кунад, танқисӣ накашад, лекин он метавонад ки ба организм мо таъсир расонад, ба генетикаи мо таъсир расонад. мо гирифтор шавем ба бисёр бемориҳои кансерогенӣ, бемориҳои омосӣ, онҳо метавонад ки оварда расонад ба омӯзшавӣ чӣ дар ҷигар, чӣ дар рӯдову меъда ва дигар бемориҳои узвҳои дохила ва ҳамчунин системаи марказии асаб. барои ҳамин ин ако гуфти саволи шумо дуруст аст ки дар оянда дар 50 соли оянда чӣ мешавад, инро мо бояд олимон ҳолам дер нашудааст омӯхта ба танзим дароварда ва баъд боз як чизи дигарро гуфтани ҳастам ки ҳамин барои ба танзим даровардани муомилоти маҳсулоти гмо дар Тоҷикистон албатта мо бояд такмил додани санадҳои меъёрии ҳуқуқие бояд албатта рушд намоем. агар ҳамин масъалаи санадҳои меъёрӣ ба тартиб ва мувофиқи стандартҳои ҷаҳонӣ агар нашавад, агар ҳа гапи шумо дуруст ки оянда мумкин аст ки ягон таъсири онро мумкин мо санҷем. дар робита ба омӯзишу тадқиқотҳо дар ин самт дар яке аз лабораторияи Институти физиология, паразитология ва генетикаи растании Академияи миллии илмҳои Тоҷикистон олимону коршиносон тадқиқоту корҳои омӯзиширо пеш мебаранд. ин лабораторие ки бо таҷҳизотҳои муосир муҷаҳҳаз гардидааст, имконияти муайянкунии на танҳо меъёри организмҳои генетикӣ тағйирёфтаро дар таркиби маҳсулоти ғизоӣ аз қабили донагиҳо, балки чанд номгӯи дигари моддаҳои таркиби маҳсулотро метавонад муайян намуда, хулосаи озмоишро ба мақомотҳои дахлдор пешниҳод созад. мо озмоишгоҳи нав таъсис ёфта ва ҳамин масъалаҳо аллакай тадқиқотҳо дар ин соҳа сар шудагиаст. мана дар қитъаи таҷрибавии мо ки дар назди институт мавҷуд аст, ҳозир ҳамин тадқиқотҳо гузаронда истодем. якчанд зироатҳои кишоварзӣ, сабзавот, аз он ҷумла ғалладонагиҳо ташхис гузаронда истодем. барои муайян кардани организмҳои ҷои дигаи тағйир дода шуда, мо бояд чунин этапҳоро гузаронем. масалан, аввалин дараҷа мо қабули намуна ва аз намуна ҷудо кардани ДНК ва баъд аз ДНК ҷудо кардан, яъне гузаронидани чиҳеле ки мо мегӯем ба забони худамон мастер микс, ва баъд аз гузаронидани мастер микс, яъне бо воситаи реаксияи занҷири полимеразин муайян кардани он генҳое ки аз ҷиҳати генетикӣ тағйир дода шуданд, чунин амалҳоро бояд иҷро кард. яъне ки барои ҳар як маҳсулот, ҳар як ген ҳаст праймер ва пробаи худ. чунки мо наметавонем барои масалан бодиринг, помидор як праймерро истифода бурд. ҳозир мо яке аз тадқиқотҳое ки оиди баҳодиҳии хавфи барои барои ҳифзи агробиологӣ, яъне барои зироатҳои кишоварзӣ чӣ хел хавф дорад, ҳаминро мо ҳамин сол сар кардем. нав оғоз ёфт ҳамин кор. мана ҳозир натиҷаҳои корҳои тадқиқотии саҳроӣ ҳозир мо яъне таҳия ва таҳлил карда истодем. як хулосаи хай мумкин охири сол як хулосаи муайян мебиҳем. дар баъзе мамлакатҳое ки аз рӯи илми ақидаи илмии тиббӣ кор мебаранд, аз истеъмоли маҳсулотҳои гмо чикор мекунанд, даст мекашанд. бисёртар маҳсулотҳои гморо дар мамлакатҳои ғарб, аз он ҷумла ҳангоми истеҳсол намудани маҳсулотҳои соявӣ, чиқиле ки равған истеҳсол мекунанд, маҳсулотҳои гандумӣ, марҷумакӣ дар Канада, Иёлоти Муттаҳидаи Амрико, инчунин Франсия, Германия, Англия инро истифода мебаранд ва чикор мекунанд? барои зиёд намудани маҳсулотҳо, барои пурра расондани маҳсулотҳои ғизоӣ ба мардум онро чикор мекунанд? Истифода мебаранд. барои ҳамин нигоҳ доштани захираҳои генетикии худамонро мо бояд якум дараҷа ба пеш монем ва ин албатта бетаъсири зироатҳое ки гмо бошад, агар инро мушкил аст барои нигоҳ доштани захираҳои генетикӣ, барое ки вай метавонад, агар ки мо ҳамаи меъёрҳои бехатарии парвариши зироатҳои гмо доштаро яъне иҷро накунем, агар он метавонад ба табиат хавфи худро расонад.
چون استعمال کننده هر یکی ما و شما هستیم، از این رو ما را میباید حتما هنگام خریداری از فروشنده عاید صفتناکی دلخواه محصولات، اجازتنامه فروش و واردات آن و حتما که چگونگی استحصال محصولات را، آیا از ارگانیسم های ژنتیکی تغییر یافته استحصال شده است و یا محصولاتی از جهت اکولوژی تازه و با صفت وطنی است، پرسان باشیم، زیرا سلامتی هر یک شخص در دست خود اوست.